ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ VOTING ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। सवेरे 8 बजे तो शाम 6 बजे तक वोटिंग चलूगा और हुण 18 तारीख शाम 6 बजे तो साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है। ये 20 तारीख 6 बजे तक साइलेंस पीरियड रहूगा और साडा पंजाब दे विच टोटल इलैक्टर साहिबान है 2 करोड़ 14 लाख है, 1,09,000 है। NRI वोटर्स 1608 ने, सीनियर सिटीजनस वोटर्स ने साडे पंजाब दे विच 5,09,000 ने। परसनस विथ डिजेबिलिटीज जिहड़े भी दिव्यांग वोटर साहिबान उन्हां दे गिणती है साडे पंजाब दे विच 1,58,000 ने और 18 से लेके 19 एज ग्रुप है वो 3.48 लाख अपना साडे वोटर साहिबान ने। एपिक कवरेज पंजाब दे विच 100% है, सारियां नू एपिक कार्ड दे दिती गए हैं। पोलिंग बूथ्स पंजाब दे विच सेटअप कीती गए। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सानू परमिशन दिता 24,740 पोलिंग स्टेशन दी लोकेशन है साडे 14,684 14,684 पोलिंग स्टेशन दी लोकेशन। ये भी अपना एक पोलिंग स्टेशन, 2 पोलिंग स्टेशन भी है, कई कई जगह एक आध जगह 3 पोलिंग स्टेशन सी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ये क्योंकि कई बार एक ही थाते 2 या 3 भी हो जाता है। ये भी ब्रेकअप मैंने तुहानू इस प्रेस ब्रीफिंग दे रहा तुहानू देवांगा। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सानू गाइड करती है, इंस्ट्रक्शन दिंदी है और उन्हां दी गाइडेंस के मुताबिक उन्होंने रहनुमाई की हेठ पूरा तैयारियां हुंदा है। इस बार मॉडल पोलिंग स्टेशन भी असी सेटअप किया है। टोटल 1196 मॉडल पोलिंग स्टेशन ने। सिर्फ विमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन जिन्होंने नॉर्मली असी पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, ये 196 पिंक पोलिंग बूथ्स ने। और परसनस विथ डिजेबिलिटीज वो अपने आप आगे आके दस रहे असी भी पोलिंग बूथ मैनेज करांगे। इस तरीके पोलिंग बूथ्स है साढ़े 70 पोलिंग बूथ्स ने जिहड़े भी परसनस विथ डिजेबिलिटीज खुद वो पोलिंग स्टेशन मैन कर रहे हैं। और 100% असी वैबकास्टिंग की तैयारी है साडे कोल। क्रिटिकल पोलिंग बूथ जिहड़े भी तुहानू इन्फॉर्मेशन की बहुत जरूरी हुंदा है। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन से 2013 है। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ नहीं, पर अकाली दल पंजाब की सांझ नूं बरकरार रखेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परसों पंजाब विच वोटां पैणियां, तुसीं अपनी सरकार चुननी है। 4 पार्टियां मैदान च है, 3 बाहरलियां, एक थोड़ी अपनी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल है। श्रोमणी अकाली दल का 100 साल का इतिहास है। 100 साल उन्होंने पंजाबियों वास्ते, खालसा पंथ वास्ते लड़ाइयां लड़ियां। तो ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ पंजाब में कोई मुश्किल आई है, श्रोमणी अकाली दल के लीडरशिप ने तो वर्करां ने डट के लड़ाई लड़ी है। पंजाब दे विच जिन्नी डिवेलपमेंट हुई है उदों ही हुई है जो अकाली दल की सरकार। जिन्नियां भी सहूलतां गरीब नूं मिलियां है, व्यापारी नूं मिलियां है, किसान नूं मिलियां है, उदों ही मिलियां जो श्रोमणी अकाली दल सरकार। श्रोमणी अकाली दल की सरकार की सोच अमन शांति भाईचारक सांझ है। दूजियां पार्टियां जिहड़ी हैगियां तिन्ने वो बाहर दियां है, उन्होंने पंजाबियों की कोई मुश्किल पता नहीं। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। इन्हां पार्टियां की सोच भाईचारक सांझ नहीं है, भरावां नूं इकट्ठा रखना नहीं। आ पार्टियां कोशिश करदियां कि भरावां नूं वंडण दियां,
ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀਏ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱਖੀਏ। ਆਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ, ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਜਿਤਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਉਧਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਇਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਜਾਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਡੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਦਾਨ, ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਤ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੂੰਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੇਲਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਸਮਾਰਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈਗੇ। 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਕਿ 67 MLA ਵਿੱਚੋਂ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? 8% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਦਰਜਾ ਹਟਾਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਆਊ, ਉਹ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, हर बारी वो रट ला देंगे हो, मैं तो इधर स्कूल बनाना चाहता हूँ, अस्पताल बनाना चाहता हूँ, सड़कें बनाना चाहता हूँ, बिजली देना चाहता हूँ। मेरा जंपल केजरीवाल साहब दिल्ली च होया, दिल्ली के हस्पतालों च मेरा जन्म होया, दिल्ली के स्कूल कॉलेजों ते मेरी पढ़ाई हुई, ते गां मेरे 3 बच्चे वो भी दिल्ली के हस्पतालों च पैदा होए, ते दिल्ली के ही स्कूल कॉलेजों ते वो पढ़ के आए ने। एक पूरी पीढ़ी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चैलेंज करदी हाँ, जरा दिल्ली च दसो तो सही तुसी कॉलेज किहड़ा बनाया हैगा। हकीकत है दिल्ली के बच्चे छड़ विदेशा भज रहे हैं, क्योंकि एक ਚੱਜ ਦਾ कॉलेज नहीं हैगा जिथे आबादी के हिसाब के नाल सीटां मिल जान। दिल्ली यूनिवर्सिटी च जिन्नी सीगियां 100 ਦੀ 100 है, तुसी किहड़ा कॉलेज बनाया हैगा दिल्ली च। कले स्कूलों च कलियां करके टाइलां ला के ये कोई वधिया सिक्ख्या नहीं हो जाती हैगी। किन्ने स्कूल बनाए ने तुसी करोड़ों की आबादी च। ते मुहल्ला क्लिनिक जिथे जाओ मुहल्ला क्लिनिक की गल, कोविड के समय थोड़ा मुहल्ला क्लिनिक तो दिख गया सीगा, जिथे लाशों के ढेर सड़कों 'च लगे हुए सीगे कि वो लाश चक के एंबूलेंस को संस्कार घाट ताईं ले जाने वास्ते भी 10-10 हज़ार रुपए ले रहे सीगे। की तुसी उत्थे तुहाडे मुहल्ला क्लिनिक का की योगदान सीगा जब लोग कुरला रहे सीगे ऑक्सीजन वास्ते, बैड वास्ते, दवाइयां वास्ते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के 240 सरकारी स्कूलों में लगभग 12,430 नवे स्मार्ट क्लासरूमां का उद्घाटन किया। इस मौके मनीष सिसोदिया और दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद सन। इस मौके अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुण देश पिछे नहीं रहेगा और हुण देश अगे वधेगा। इस दे नाल ही उन्हां होर की कुछ कहा, आओ सुनते हैं। दिल्ली में वाकई शिक्षा क्रांति हो रही है। इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, इतने शानदार क्लासरूम बन रहे हैं, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के कई प्राइवेट स्कूलों में इतना शानदार व्यवस्था नहीं है जितनी आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। इतने अच्छे नतीजे आने लगे हैं, शानदार नतीजे आने लगे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर आने लगेंगे। जैसा भी शिक्षा मंत्री जी ने बताया, इस साल 3,70,000 बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल छोड़ के वहाँ से नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपना नाम लिखवाया, एडमिशन लिया है। इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति आ रही है। आज मुझे बेहद खुशी है कि आज से लगभग 3 साल पहले जो हम लोगों ने 11,000 क्लासरूम बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था, बनाने शुरू किए थे, आज वही 12,430 क्लासरूम मात्र 3 साल में बन के तैयार हो गए। ये भी अपने आप में हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है उसमें एक अजूबा ही माना जाएगा। नहीं तो हम देखते हैं कि कोई भी स्कूल, अस्पताल, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव जो है वो हर चुनाव के पहले फोड़ा जाता है नारियल, और फिर अगले चुनाव में फिर नारियल फोड़ते हैं, और फिर अगले चुनाव में फिर नारियल फोड़ते हैं। बनता कभी नहीं है। हमारे यहाँ अगले चुनाव के पहले ही बना देते हैं। जितने काम शुरू करते हैं वो सारे काम जो हैं वो टाइम के पहले शुरू हो जाते हैं। तो मैं आज दिल्ली के सारे दिल्ली वासियों को, दिल्ली के लोगों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतने बड़े स्तर पे आप सोच के देखो, 12,430 क्लासरूम का क्या मतलब है। अगर एक नया स्कूल बनता है 10वीं क्लास तक का, उसमें कितने कमरे होते होंगे? 20, 30, 40, 50 भी बहुत है। तो अगर हम 50 कमरे भी एक क्लासरूम में माने तो आज एक तरह से लगभग 250 नए स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। विधान सभा चोणां 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਹਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਔਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਾਂ ਮਿਸਕ੍ਰੀਐਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫੇਅਰ ਪੀਸਫੁਲ ਚੁਣਾਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 19 ਕੰਪਨੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਆਪਣੇ CAPF ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਸ ਤੇ ਅਸੀਂ CAPF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਫ ਆਨਰੇਬਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2,500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ CAPF ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬੂਥਸ ਔਰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕਲਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ CAPF ਦਾ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੂਥਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ 20 ਤਾਰੀਖ ਉਸ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।